बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैं ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नाउन दयावै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहों साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तना प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हित सीस दिते ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशियारे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पाते राखे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण न्योटियां दे ओट निआसरियां दे आसरा। धन धन श्री गुरु नानक देव निरंकार पिता। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। धन 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 जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान। सोढ़ी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास गरीब नवाज सतगुरु जीओ। धन गरीब नवाज मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पवित्र चरण कमलों पास अरदास बेनती जोदड़ी। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का माँ वाक है। मरण मुनसा सूरिया हक है जे होए मरण परवाणो। गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी की पावन पवित्र गुरबाणी का फरमान है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत दे माँ बाप अनुसार। जिस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह समय दियां सरकारां ने जून 1984 नूं आप जी दे पावन गुरधाम सचखंड श्री हरमंदर साहिब सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब ते हमला कीता टैंकां तोपां दे नाल और गुरधामां दी बेदबी कीती। श्री अकाल तख्त साहिब नूं टैंकां दे नाल तोपां दे नाल उड़ाया गया। अनेकां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ मौत के घाट उतारिया गया। गरीब नवाज सतगुरु जी तिन्हां शहीदां दा बदला लैण वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब दी होई बेहुरमती दा बदला लैण वास्ते आप जी दे दरों घरों वरोस आए सूरवीर योधे भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह जी सुखा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਤਿਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਾਠ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਵਗਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਭੈ ਸਤਕਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਧਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ, ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਾਸਾਰ। ਡੰਕਾ ਬਾਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਲੰਕ ਅਵਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਮਝਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਆਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰਉ ਤਾਂ ਹਰਿ ਕੈ ਦਵਾਰ। ਮਤ ਹਰਿ ਪੂਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੈ ਬਾਰ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਕ ਜੀਹ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਆਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਧਰਮ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਬੀਛੁੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨ ਸੁਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ ਰਹਾਉ।
ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਅਸ਼ਾਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਾਗ ਸਾਦਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਦੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ, ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੁਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਨ ਭੰਗਰ ਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਏ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੂਲ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਓ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸ਼ਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,
ਅਛਲ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਛੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਪਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਕਹੀਏ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮ ਹੈ ਆਰਾਧਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਤੁਮ ਹੈ ਆਰਾਧਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦਨ ਆਇਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਰਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਠਵਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਝੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। आओ
कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। वो सबना की रेणुका, वो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। वो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो हमारे पास, हमारे
ਛੱਡਿਆ। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। कौला बपरी संति शले, कौला बपरी संति शले, सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। हाथ पैर निकट कर जाने, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, एक नाम संतन आधार, होई रहे सबकी पगशार, होई रहे सबकी पगशार, सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। संत रहत सुनो मेरे भाई, संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन ना जाई, वहाँ की महिमा कथन ना जाई, वर्तन जाके केवल नाम, वर्तन जाके केवल नाम, अनंद रूप कीर्तन विश्राम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र शत्रु जंग एक समान,
अपने बिन अवर न जाने। प्रभ अपने बिन अवर न जाने। सूरवीर बचन के बले। सूरवीर बचन के बले। कौलाब परी संति चले। कौलाब परी संति चले। सूरवीर बचन के बली। सूरवीर बचन के बली। कोट कोट अग काटनहारा। कोट कोट अग काटनहारा। दुख दर्द दुख दूर करन जी के दातारा। दुख दूर करन जी के दातारा। सूरवीर बचन के बले। सूरवीर बचन के बले। कौलाब परे संति चले। कौलाब परे संति चले। सूरवीर बचन के बली। सूरवीर बचन के बली। ताका संग बाछे सुरदेव। ताका संग बाछे सुरदेव। अमोघ तरस सफल जाकी सेवा। अमोघ तरस सफल जाकी सेवा। कर जोड़ नानक करे अरदास। कर जोड़ नानक करे अरदास। मोहि संत टहल जय गुणदास। मोहि संत टहल जय गुणदास। सूरवीर बचन के बली। सूरवीर बचन के बली। कौलाब परी संति चले। कौलाब परी संति चले। सूरवीर बचन के बले। सूरवीर बचन के बली। बचन के बली। बचन के बली। वाहिगुरु
क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, कहता आवत है जो करो, कहता आवत है जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। और जंजार जितो कहतो, और जंजार जिते कहतो, तुह त्याग कहाँ चित्ता में तड़ा, त्याग कहाँ चित्ता में तड़ा, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, कहता आवत है जो करो, कहता आवत है जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। अब रिझ कहते हो वह हमको, अब रिझ कहते हो वह हमको, जो हो बिनती कर जोर करो, जो बिनती कर जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। जब आओ की याद निदान बने, जब आओ की याद निदान बने, अति हिरन में
वीरन में तब जूद मरो शतरी को पूत बामन को नाही शतरी को पूत बामन को नाही कहता प्यावत है जो करो कहता प्यावत है जो करो शतरी को पूत बामन को नाय शतरी को पूत बामन को नाय शतरी को पूत बामन को नाय बामन को नाय बामन को नाय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए ता सद जीवन होए ता सद जीवन होए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए क्या जाना के मरेंगे कैसा मरना क्या जाना के मरेंगे कैसा मरना होए कैसा मरना होए कैसा मरना होए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए
मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। मरने ते जगत डरे, जीव्या लोड़े सबको। मरने ते जगत डरे, जीव्या लोड़े सबको। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए। हुक्म बूझै सोए, हुक्म बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सत जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। तां सद जीवन होए, तां सद जीवन होए। वाहिगुरु। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग पैर धरीजै। सिर दीजै कान, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। वाहिगुरु। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबू न डरो। देह शिवा बर मोहे है,
शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। न डरूं अरसों जब जाए लरों, न डरूं अरसों जब जाए लरों। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सोने श्री अकाल, बोले सोने श्री अकाल। निश्चय कर अपनी जीत करो, जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन का, ये लालच हो गुण तो उतरो। जब आपकी ने दान बने अत हीरन में तब जूझ मरा। बोले सोने श्री अकाल, बोले सोने श्री अकाल, श्री अकाल, श्री अकाल। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरिया तिनह सवारिया, जिन सिरिया तिनह सवारिया। पूरी होई करामात, पूरी होई करामात। आप सिरजनहारे तारिया, आप सिरजनहारे तारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
सतगुरु साहिब जी बख्शिंद हन। आप सब संगत असीस दिया जी। धन गुरु रामदास साहब अपना मेहरां भरिया, रहमतां भरिया, तरस भरिया सिर ते हथ रख के अपनियां सेवावां आप लैंदे रहन। सो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना। समूह साध संगत शहीद परिवार का धन्यवाद है। विशेष करके मेरे वीर जी अति सत्कारयोग ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी, संचालक तैंकी दर्दना आया संस्था दे जो सेवा निभा रहे ने। सतगुरु रहमत करन, इन्हां नूं चढ़दियां कला होर सेवावां करन दा बल उदम भावना बख्शिश करन। सो साडे विच संगतां दे दर्शन कर रहे ने सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी। आओ दासां वल्लों एक जकारे दी गूंजना उन्हां नूं जी आयां कहिए जी। उस तो उपरंत अगला प्रोग्राम सरवण करांगे जी। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी पार बख्शिश मेहरमत तरस सदका जिन्हां सूरबीर योधिया ने फांसियां दे रस्से हस हस चुम के शहादतां दे जाम पीते। एक शायर लिखदा है, कहता दात देती है गर्दिशे दौरान जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से उलझता है तो मौत झुककर सलाम करती है। जिन्हां सूरबीर योधिया नूं मौत ने भी सलामा कीतियां, लाड़ी मौत नूं उन्हां सूरबीर योधिया ने वरिया। उन्हां दी याद अंदर अज सालाना समागम नगर गदली विखे जो शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी की जन्म भूमि है। शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा जी की सालाना महान याद अंदर शहीदी समागम अंदर आप जुड़ बैठे हो। कौम दियां माया नाज हस्तियां पहुंच रही ने और आप जी नूं दस दईए कि पहले शहीदी समागम ते पहली बार साडे नगर दे विच जो जिन्हां दा उन्हां दा अपना नगर है, जिन्हां ने इस नगर दी नगर खलैरे दी और पूरे इलाके दी शान नूं वधाया। साडे अति सत्कारयोग सन्मानयोग ज्ञानी सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे ग्रंथी साहिबान, जिन्हां दा परिवार दे नाल बहुत गहरा ते नजदीकी रिश्ता है, वो पहुंचे ने। जिवें भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब वाले आप जी नूं कीर्तन दे नाल निहाल कीता है। उन्होंने भी सिंह साहब जी की आमद दे विच जकारे की हाजरी लवाई है। मैं भी चाहना कि सिंह साहब बन तो उपरंत, क्योंकि लंबा समा इन्होंने सचखंड साहब अरदासी साहिबान की सेवा निभाई, मुख अरदासीए वजों सेवा निभाई और इन्हां दी योग्यता सी। इन्हां नूं योग जान करके धन गुरु रामदास पातशाह जी ने आप जी अपनी गोद दा निग बख्शिया है। सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी उन्हां दी आमद दे विच आपां सारे बुलंद आवाज विच नारे दी हाजरी लवाइए। बोले सोनरा। परिवार वालों भाई नरपैल सिंह जी भराता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई भुपिंदर सिंह जी भराता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भैन बलविंदर कौर जी, भाजी इंद्रजीत सिंह जी और समुचे नगर वालों सिंह साहब जी नूं जीओ आख्या जाता है। सिंह साहब जी नूं बेनती करांगे जिन्ना समा सिंह साहब जी चाहण कथा दी हाजरी भरन जी, क्योंकि पहली बारी असी इस नगर दे विच सिंह साहब जी दे कोलों कथा सरवण करनी है तो दिल नूं खुशी भी हो रही है।
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਾਂ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜੇ ਨਾਮ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਫਤਿਹ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਭਗਾਉਣ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮਰਜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵਾਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭੈ ਗਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਤੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦਾ। ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਨਾ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਚੜੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਵਾਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਰਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਬੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ? ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੁੱਧ ਲੰਬੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾरों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। पर संगत जी ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ, ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋਂ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗਾ ਆਖੀਏ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗਾ ਆਖੀਏ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ
ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਗੈ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਗੈ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਘਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਨ ਪਾਤ ਰਹੇ, ਜਲ ਸਮੀਪ ਭਨ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਨਮੇ ਜਗ ਹੋਏ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ 11 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ 21 ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 21 ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ 51 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਡੋਲਦਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੱਜ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਓੜਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਮੌਤ ਨਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ, ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਪਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਪਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਤਾ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਏਕ ਸਿਆਤ ਧਿਆਵੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ
ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਦੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਐ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਵੀਰ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। बैठ के हुक्मनामा लै रहे हैं, वो अगे बैठ के असी बड़े प्यार दे नाल संगत विच सरवण करते हैं। और मैं बेनती कर देवां भाई बघेल सिंह जी जो चाचा बघेल सिंह के नाम ते यूट्यूब और फेसबुक चैनल ते पेज चला रहे ने और कौम के चलंत मुद्दों के उपर बोलते रहते ने। उन्हां दी जिहड़ी जथेबंदी है वो दीप सिद्धू टीम दीप सिद्धू ब्रदर्स है, जिन्हां ने भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी के गृह विखे बहुत सेवा की है, पिछले समय तो कर रहे ने। और तुसी वेखिया गेट के उपर दीप सिद्धू टीम ब्रदर्स वालों बड़ियां सोहणियां फ्लैक्सियां योधियां दियां लाइयां गईयां ने। उन्हां दे पिता भाई बघेल सिंह जी के पिता सरदार कृपाल सिंह जी संगत लैके पहुंचे ने, असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं, जिओ आया कहने आ। एक गल बड़ी सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है कि दीप सिद्धू जिहड़ा साडा कौम दा शहीद है, जिहड़ा सिख कौम दी खातर पंजाब दी खातर पंजाब दी और सिख कौम दे मुद्दिआं नूं लैके पंजाब विच आया सी, अपनी ऐशो इशरत दी जिंदगी छड्ड के पंजाब दीआं सड़कां दे उपर उन्हें रातां कट्टियां, केस दर्ज करवाए, दिल्ली दे लाल किले ते उसने झंडा चलाया और निशान साहब जिहड़ा सी दिल्ली दे लाल किले ते चलाया। कुछ साडे कौम दे लीडरां ने उसनूं गदार दा खिताब दिता है। और एक बड़ी गल प्रचलित हो रही है, सोशल मीडिया ते बड़ी वायरल हो रही है, मैं दसना चाहुंदा कि दीप सिद्धू दा वारस जां ओदे जथेबंदी ओदे नां ते चलाउण वास्ते जां ओदी सोच ते चलण वास्ते दीप सिद्धू दे घर विच पैदा होना जरूरी है। दीप सिद्धू दी सोच ते चलण वास्ते ओदे घर विच पैदा होना जरूरी नहीं। कोई भी ओदी सोच नूं लैके चल सकदा, निशाने नूं लैके चल सकदा है।
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਕੇਵਲ 2 ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ, ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ 2 ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ
करे कोई कोई भगत सूरमा दान दे करने वाला, कुखों लाल माता पैदा करे कोई कोई, हर कोई अपनी पंड अठावदा, पंड किसे दी सीस ते धरे कोई कोई, मिठा बोलने ते सब खुश रहिंदे, कौड़ा बोलिया किसे दा जरे कोई कोई, मरदी अपने आप लई कुल दुनिया, खातर कौम दी सूरमा मरे कोई कोई, खातर कौम दी सूरमा मरे कोई कोई। जदों किते भी देश जां कौम अंदर आके वाह आजादी दी वगदी है, उदों देश दे सच्चियां आगुआं नूं होश रहिंदी ना सीस ते पगदी है, कार उजड़दे सैकड़े मक्खियां दे, बत्ती मोमबत्ती तां एक जगदी है, सर्फ खूना शहीदां दा ढुल के ते मेहंदी होर ना दे हत्थी लगदी है। ला के खून मेजदा गारा ते उसारे महल न्यारा, कीता ढौण दा कईयां चारा कसराना छड्डियां, वैरी दे ठाया टह सकदा ना, इट्टां दी थां लाइयां हड्डियां। है पंजवें गुर ने रखी सानू जाच जून दी दसी, ऐसी करके नीओ पकी तवी ते आसन लाए के, सिक्खी दा मैल उसारिया मेरे सतगुर ने, नीहां दे विच खून पाए के, ला के खून मेजदा गारा ते उसारिया महल न्यारा, कीता ढौण दा कईयां चारा कसराना छड्डियां, वैरी दे ठाया ठह सकदा ना ठह सकदा ना, इट्टां दी थां लाइयां हड्डियां। है पंजवें गुर ने रखी सानू जाच जून दी दसी, ऐसी करके नीओ पक्की तवी ते आसन लाए के, सिक्खी दा मैल उसारिया मेरे सतगुर ने।
ਤੇ ਠਾਇਆ ਏ ਠਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ, ਵੇਖੋ ਬਣ ਗਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਾਏ ਕੇ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਗੀ ਕੋ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਆਓ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। शहीदों की चिता हो से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। जद डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लहिंदे जद तस्वीर बदलदी कौमां दी। जद चरबी टले शहीदां दी, रूहां विच चानण हो जावे, जद उसरे कंध शहीदां दी, डिग्गी हुई कौम खलो जावे। शहीदों की जो कौम मौत है वो कौम की हजात है, हजात तो हजात है वो मौत भी हजात है। साध संगत जी अज आपां उस कौम के महान शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, धन पिता धन ओ माता, धन पिता सरदार गुलजार सिंह जी, धन ओ माता पूजनयोग माता गुरनाम सिंह जी, भराता भाई भुपिंदर सिंह जी, भाई इंद्रपैल सिंह जी, भैन जी बलविंदर कौर जी, भाजी इंद्रजीत सिंह जी, उधर भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, पिंड करनपुर गंगा नगर के रहने वाले सरदार महंगा सिंह जी पिता, माता सरजीत कौर दी पावन पवित्र कुख तो पैदा हुए ने। जननी जने तो भगत जाना, कह दाता के सूर, न तो जननी बांझ रहे कहाँ गवावे नूर। मां जन्म देना ते भगत नूं दे, जन्म देना ते सूरमे नूं दे, जन्म देना ते शहीद नूं दे। अज जो ਆਪਾਂ बैठे हैं शहीदों की याद में कुछ वखरा करके गए हैं, तो ताई आप उन्होंने शहीदी समागम मना रहे हैं। बंदा वैसे भी संसार तो चले जाता, पर जो कौम दी वास्ते साडे वास्ते करके गए भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव जी सुखा, क्योंकि वो जरनल वैद्या ने साडे उपर जिहड़ी भाजी चाढ़ी सीगी, पर उन्होंने पता नहीं गा किहड़ी कौम दे नाल मैं मत्था लाया। उन्हां बहादरां दे नाल, उन्हां सूरबीरां दे नाल ਜਿਹੜੇ कभी मौत तो नहीं डरते, वो तो बंदे नूं पताल विचों लभ लैंदे ने। इत्थे साडे उपर भाजी चाड़ के ते किथे पूने की धरती ते चल गया वा, पूने की धरती ते जाके अपनी घरवाली दे नाल बाजार विचों सब्जी खरीदिया सीगा। उधर कौम दे शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, इंडो सजूकी गड्डी दे तैयार, क्योंकि मोटरसाइकिल का नाम इंडो सजूकी सीगा, उहदे उपर तैयार होके दोने इहदी भाल विच सन। जदों ऐन गुरु के खालसे की मार हेठ आ गया, भाई सुखदेव सिंह सुखा मोटरसाइकिल चला रहा सीगा, कौम का बहादुर सूरमा, क्योंकि पिंड गदली का नाम संसार के कोने कोने उपर भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ने रोशन कर दिता, मगर असाल्ट लेके बैठा सीगा। जदों ऐन गुरु के खालसे की मार हेठ आ गया, वो जरनल वैद्या कहता 21 भाजी चढ़ के गया, 31 तैनूं वापस करांगे, क्योंकि उहदे विच उस जुर्म दे विच इन्हां नूं फांसी की सजा होगी। परिवार वाले मिलने वास्ते गए ने 8 अक्तूबर वाले दिन। पिता जी सरदार गुलजार सिंह जी, माता गुरनाम कौर, भैन जी बलविंदर कौर, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होके गए ने ते पिता नूं आखिरी सुनेहा दे रहा भाई हरजिंदर सिंह जी दा, बापू मेरे जान तो बाद विराग विच ना आवीं, जदों जंडाले तो उतरां ते सत श्री अकाल दे जकारे छड्डदा जावीं, ते भैणे मेरे जड़ियां तूं विआह दियां घोड़ियां पढ़दियां सीगां, अज होरनां नूं भैणां नूं नाल लिखे जिहड़ा भाई हरजिंदर सिंह जिंदा अपने परिवार नूं आखिरी समय की सिक्ख्या दे रहा। उस वेले दा सीन
ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਗੜੇਵਾਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਦਲੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਹੇ ਇਹੋ ਬਿਨੇ ਕਰੇ। ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁੰਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਫੇਲ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਜੋਧਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁੰਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਫੇਲ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਧਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ ਜੀ, ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਥਾਂ ਪਈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਨ ਬਾਬੇ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਤੋਰਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਿੰਘੋ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਗਾਉਣੇ ਸਹਾ ਗਿਆ, ਗਾਉਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਰਾ ਗਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾ ਗੁੰਦਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ ਗਿਆ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾ ਪੂਰੇ ਜੀ, ਖਾਬ ਨਾ ਰਹਿ ਜਨ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਜੀ, ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਪਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਜੀ, ਜੰਜਾਂ ਨਾ ਫੇਰ ਚਰਣੀਆਂ ਕਾਦੇ ਦਬਾਰਾ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵਿਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਦਾ ਜਾਇਓ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹਾਓਗੇ, ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਲੈਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਓ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਵਜਣੇ ਜਦ 4 ਸੁਬਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੂੰਜੇਗੀ ਜੇਲ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਜਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਲੇ
ਜਦੋਂ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੂੰਜੇਗੀ ਝੋਲ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਜਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਫੰਸੀ ਵਾਲਾ ਗਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਖੜਕਾ ਸਮਝਿਓ ਦੇ ਗਏ ਜਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਨ ਜੋਧਿਆਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਭਾਗੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਦਾਲਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਗਏ ਨੇ ਸਰਜੀਤ ਤੇ ਗਗੜੇਵਾਲ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗਏ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜੀ ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਾਗ ਗੁੰਡਣੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਣੇ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਜਾਵੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਸਤੀ ਆ ਜੁੜ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਸੋਫਰੋ ਨਿਸਿਕਸ ਦੇ ਘਰ 399 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ 10 ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਗਵਾਨ ਸਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਰਪੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਸੰਚਾਲਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਰਜੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਉ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬੇੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਖੱਬੇ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਤੇ ਚੌਂਕ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 71 ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਓ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 36 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ 36 ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਦਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
पर मैनू घर वेख के आन के इन्ना क दुख होया कि एडे वड्डे शहीद दा घर ते मेरे पैरों थलों मिट्टी लगी मेरी एडी माड़ी हालत दे विच। दास ने हुक्म अनुसार जो माया मिली सी, एक महापुरुष ने भाई भुपिंदर सिंह राणवा उन्हें आन के डेरा लाया। दास ने उन्होंने इमदाद की, पैसा बाहरों आया, कुछ समान टैला वगैरह पिंडों मंगाइया गई ते घर का काम शुरू होया। कुछ हद तक घर तैयार होया पर दास का मन खुश नहीं होया। अजे जो चीज बनना चाहिए सी वो नहीं बनी, पर मेरी मजबूरी है कि जिन्नी माया मैंने मिली सी उन्हें मैं कर दी। पार्क नहीं ठीक बनी, सब तो वधिया घर की हालत बहुत खराब सी, पार्क घाह सही नहीं लगा। सिंह सभान ने कहा किसी की आलोचना नहीं करनी, सच बोलना आलोचना नहीं होता, सच बोलना सच होता। पर होया कि सेवा करना आते रहे हैं, मैनू दुख है कि गदरी के लोगों ने सानू कभी किसी ने पानी नहीं पिया। इन्नी पिंड दे विच जां खैबाजी जां की गल मैनू इतनी समझ नहीं आई, एक कारण की बनया भी किसी ने कभी सानू पानी नहीं पूछा। असीं टीम दे साडी एक जथेबंदी है श्री सुखमनी साहिब सोसाइटी पिंड बोलेवाल, मैं ते चौं तो 10 किलोमीटर दूर ते आ। असी मैं अपनी टीम दे नाल मेरे टीम दे मैंबर इत्थे हाज़र ने, मेरा मुखी मेरे नाल है, मैं उसदा सैकंड है। उन्होंने ला लैके आन के 5वें दिन काम का गेड़ा मारते हैं, कभी रहे मिस्त्री भी हैं। पर मैनू दुख इस गल दा है, एडे वड्डे महान शहीद होण, सिख कौम दे सारे महान शहीद जरनैलों दियां यादगारां बन गई होण, और अज तक हरजिंदर सिंह घर नूं कोई इट न लगी होवे। मैनू समझ नहीं आउंदी ये जथेबंदियां ये कार सेवा वाले कित्थे लोके बैठे ने, किनू ये शहीद दिखाई देंदे। असीं इत्थे आन के एक दिन उन्हां दे गुणगान करके उन्हां दे सोहरे करके याद चले जाने आ, मुड़ के असीं कदी याद कीता कि शहीद भी हैगे ने, असीं कदी नहीं याद कीता। मैं संपर्क किया सिंह सभान काले हो गए ने, पर मैं अपनी गल रख के टंगा काले ना हो। दास ने एक का सेवा ने संपर्क किया, उतों अगे दास नूं यह जवाब मिला सी कि 2 किले खरीद के सड़क ते लै दो, असीं गुरुद्वारा बना देने। ये दास एक गरीब बंदा है, रोटी पानी माड़ा मोटा चलता है, करोड़ 2 करोड़ के किले लैके कितों ना दे दे कि बाद 10 साल तक गुरुद्वारा सारी ला देना। मैं ज्यादा कसम नहीं लेना, ठीक है सिंह साहब काले हो गए ने क्योंकि मेरी थोड़ी गल्लां घोड़ियां ने। मैं सदा ही इस तरह सच्चियां गल्लां करता रहूंगा। मेरा पुत्र सच्चियां गल्लां करता, सच्चियां गल्लां करूंगा। जेड़े लोग सुनते उन्होंने पता है सच्चियां करूंगा, सच्चियां करूंगा। क्यों बाप का बेटा है ना, बाप भी सोच बोलेगा। मेरे पिंड के अद्धे लोग गालां करते हैं क्योंकि मैं गालां करदा, पर मैं इत्थों बेनती करता संगत नूं सारी निम्रता से हाथ जोड़ के बेनती करदा कि सारी संगत अज इत्थों संकल्प लगे जाओ भाई इन्हां दोवां यादां लई एक वड्डी यादगार भी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। जे मैं टाइम वाधू लगे मैं सिटी सू माफी मंगदा, जे मेरे को कोई लफ्ज वध कर बोलिया गया या संगत नूं चुभदा है तो मैं माफी मंगदा। मैं सारी संगत का अपने वालों दीप सिद्धू टीम के वालों जिहदा बेटा मुखी मेरा बेटा है, मैं आप जी का कोट कोट धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार कृपाल सिंह जी का। असीं इन्हां दीयां भावनावां की कदर करते हैं। और सच है कि दीप सिद्धू टीम वालों भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी के घर की सारी सेवा की गई है। थले फर्शां वधिया और पार्क बड़ी वधिया बनाई है। बाहर जिहड़ियां गेट ते शहीदां दी यादगार विच गेट बनिया, उत्थे फ्लैक्सियां वड्डियां लगियां ने।
ਉਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ 16F ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਲਏਗੀ? ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਲਿਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜੱਜ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੱਜ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰਿਆ? ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਗਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਆਪਾਂ, ਲੰਗਰ ਪੱਕੇ ਪਕਵਾਨ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੱਕ 15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। 15 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਢੱਠੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੱਬੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੱਬੜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸ਼ਲ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਜਰਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ
करे तू कमाला ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना वैरनी जिन्ना चित करे तू कमाला ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना वैरनी लागे ते समाधि मार चौंकड़े हुण ना तवी दे उत्ते बहणगे सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखने पैणगे सदा हुंदा है खुदाई दा ते अत दा बन अंगियारा ते पडुल दा जो रत दा सदा हुंदा है खुदाई दा ते अत दा बन अंगियारा ते पडुल दा रत दा सूर में बहादुरा दी वारता उच्चियां सुरां च गाउंदे रहणगे सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे खून निर्दोषियां दा सदा पी के खेड़िए किहो जिहा खट्टिया कलंक तू कलैणिए खून निर्दोषियां दा पी के खुश रहणिए किहो जिहा खट्टिया कलंक तू कलैणिए तैनू फटकारां सदा पैणियां लगे दाग मत्थे होना लैणगे सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे तैनू सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे पैर तेरे बल रही अग ते मोरा वाली जत्था ते तूफान पीला जग ते गगन वल रही अग ते मोरा वाली आँख दा तूफान भी गज दे में बहादुरां दी वारता उच्चियां सुरां च गाउंदे रहणगे सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे तैनू सिखां दी ए वैर ने हुकूमते एक दिन लिखे देने पैणगे ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਣਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਓਏ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਓਏ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮਣ ਗਈਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਘਰਾਣਾ ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਧੰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ
बिना मतलब थोड़ी किसी को टाइम। अज का दिहाड़ा अमृत वेले लो आओ, उन्होंने कारनामे ते बेअंत किए, बड़िया चंगिया चंगिया रूहां जेड़े एक दूजे की संगत च रहे। भाई साहेब भाई दलजीत सिंह जी बिट्टू वो भी बैठे ने, बड़े सहज वाली शांत महाराज के भै दे विच रहन वाली चंगी हस्ती, चंगिया रूहां। और गुरमुख प्यारिओ, जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल प्यारियां प्यारियां रूहां, साडे इंग्लैंड तो परमजीत सिंह जी ढाडी महाराज की कृपा, ये अकली ढाडी नहीं खड़काई साडे वांगू, जे किते कोई ओहो जिहा भी खड़काउणा पै गया वो काम भी कीता। महाराज की कृपा बेअंत कारज ने। देखो बाबा नत्था ते बाबा अब्दुल्ला ढाडी, बाबक बाबक जंग विच भी लड़िया, ये महाराज दे उत्ते कृपा, महाराज दे कोल जो मर्जी करवा लेन। गुरु की रहमत बरकत बख्शिश। कल्लू घारे दे विच रागी सिंह भी शहीद होए। कल्लू घारे दे अंदर गुरमुख प्यारिओ निहंग सिंह भुजंग सिंह सारियां दियां हाजरियां। आओ आओ, जदों स्वरूप ही वेखदे ना, विद्वान जन बैठे हो, गुणी जन बैठे हो, चंगे लखारी भाई साहब बलजीत सिंह जी खालसा जी वर्गे, जिन्हां दियां लिखतां ने कई नौजवान बच्चों के जीवन बदल के रख दिते। संगत जी बड़ी देर तो इदां ही बब्बर खालसा भुपिंदर सिंह जी पहलवान वो भी हाजरियां दे रहे। सत्कारयोग मुताबिक शहीद भाई साहेब गुरमुख प्यारे बलजिंदर सिंह जी, राजू भी राजे, माता सुरजीत कौर, ए माइया ओ चुक चुक धूड़ मथे लावा उन्हां राहां दी मैं, जिन्नी राही आए शहीद मेरी कौम दे, बारे बारे जावा इन्हां सिख मामा तो जिन्नी कुखों जाए आ शहीद मेरी कौम दे। एक दो नहीं सैकड़े हजार अते लखां वार ओए कई अजमाए ने शहीद मेरी कौम दे। सूली फंसी चरखड़ी आरियां दे दंदे तक घबराए ना शहीद मेरी कौम दे, रता घबराए ना शहीद मेरी कौम दे। शहीदां दे वारसो शहीद सिंघां नूं प्रणाम करिए, जोधियां दे दर्शन हो रहे हैं। सत्कारयोग भाई साहिब भाई रजिंदर सिंह जी मुगल बाड़ा नगर, भाई रजिंदर सिंह जी, भाई मनजीत सिंह जी इंग्लैंड चल गया, पखंडी अज तक तिरंगे जा चलाई फिरदा, ओदा गां वाला भी वो खीर ही लोगों को खवाई जाता। पता नहीं दुनिया कमली हो गई, और एवें पता नहीं की रगड़ रगड़ दे जाता, वही ओदा 500-500 की पर्ची बिकी जाती है। वो दर्शन दास ओदा बी आ, ओदा बचड़ू कहाउंदा, और दर्शन दास जेड़ा कहंदा सी नरक धारीए वांगू भी की लोड़ आ, महाराज दी बाणी नूं गलत बोलदा सी। मैनू मनो मैं आवे, और इदां ओदे भी तवीत बड़े बिकदे सी, एवें ही पवाई जाए। वो चेलियां ते बनी जांदियां संतो मंतो कंतो महंतो 4-5 इकट्ठियां ही वो चेलियां बन गईयां। वो कहंदियां तैनूं मारन नूं फिरदे सिंह, पता ते लगे जांदा, लै 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 कहंदी मैं कहंदा मैनूं किहड़ा मार दू, तुहानूं भी तवीत पवाया ते मैं भी पाया, मैनूं नहीं मार सकदे। बड़ा हंकार करदा सी। ते जदों सिंघां सोधा लाया भाई मनजीत सिंह जी खानोवाल, भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी जिन्हां दे दर्शन होए आ, ऐ रंगीआं रूहां, और खालसा जी सख्त जेलां, ओए 35-35 40-40 साल पंथ बदले, जेलां कट्टणियां, सिर धरदियां बाजियां लाउणियां। और भाई हरजिंदर सिंह जिंदा होरां ने चिट्ठियां च भी जिक्र कीता वीरां दा, ओ सांझां ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਕਾਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤੋ ਮੰਤੋ ਕੰਤੋ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫੂ ਫੂ ਕਰਦੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਵੀਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੰਤੋ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਸਾਦਾ साढ़े 2-2 तवीत पा लै, अपने भी एक अद्धा पा लैंदा, सानू कहंदा सी तुहानू भी नहीं मरन दिंदा, ते ओ दिन दी भी गड्डी चाड़ गया। खालसा जी जदों जदों भी
पंथ नूं बंगारिया ना किसी ने, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ, ਸੱਚ ਬਦਲੇ, ਗੈਰਤ ਬਦਲੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ ਤੀਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਹੁੱਜ ਵੱਜੀ, ਫੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਟਕਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲਬਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਸੁਣੋ ਓਏ ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਦਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਭੁੜਕ ਖਲੋ ਜੋ ਰਤਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੜਕਦੇ ਭੁੜਕਦੇ ਬੰਦਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਐ ਭੱਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਧੇ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪੰਥ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਓਏ ਮਤ ਭੇਦ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਕੀ ਸੁੱਖੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਿੰਘ ਓਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਅਣਖੀ ਕਦੇ ਅਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਟਕਦੇ ਅਟਕਦੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੌਣ ਬਾਜੀ, ਓਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਸੌਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਟਕਦੇ ਝਟਕਦੇ ਝਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੂਰਮੇ ਵਤਨ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਬਚਨ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਓਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ, ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ। ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਪੇ ਘਸੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਕੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਂਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਬੇੜੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜੇਲਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਚੁਫੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਝੂਟੇ, ਓ ਸੁਣੋ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੂ, ਮੌਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਂਬੜ ਵੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਚੁੰਡਤੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਭੋਗ, ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਨ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਵੱਟੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੀ, ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ,
ਉਹ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸਿੰਘੋ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਵੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ। ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੱਬਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ, ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੀ ਬੰਬ, ਸੂਟ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੋਰਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਥਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਬੈਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਕਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਰਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਰਨਲ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ CID ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਾ ਜਸੂਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਦਿਨ में ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ 3 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਏ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ आगे से गोली, पीछे से गोली, दाएं से गोली, बाएं से गोली, ऊपर से गोली, नीचे से गोली। आंदे पता नहीं केड़ी ट्रेनिंग देती। ऐ संग मर दे उत्ते गन रख के ना, वो जदों पोजीशन लेंदे सी फौजी भी लम्मा ही पैना, गोली आउंदी आ, धरती ते लिटना ही आ, ते वो गोली सीधी सिर चों पार करदे सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਯੋਧੇ ਆ ਜਰਨੈਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਨਲ ਬੈਠਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੂਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਪੂਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ।
ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਨਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੇਸ ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਖੜੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿੜਫੜ। ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪ ਆ ਲੈ ਲੋ। ਉਹ ਭੇਸਿਓ ਬਦਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੈਂਗਣ ਬਤਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੜਥਾ ਖਾਏਂਗੇ ਭੜਥਾ। ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਚੀ ਜੀ ਬੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭੜਥਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਮਰੂਤੀ ਭੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲ ਦੀ ਸਜੂਕੀ ਜਦੋਂ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰ ਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਆ ਕੀ ਵੇਨ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਕਾਰਾ ਬਈ ਤਾੜ ਤਾੜ ਤੜਾ ਤੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਬਲਾਵਾ ਓਏ
ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਇੰਡੋ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਵੱਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਨ ਸਿਰ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੂਨੇ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਦਿਆ ਦੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਫੌਜ ਆ ਉੱਥੇ 4 ਚਫੇਰੇ, ਤੇ ਠਾਣਾ ਵੀ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਆ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚलाई? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं क्या हूं? वो घबराया जा, कहते बॉडीगार्ड, कहता बात सुनो, जिस बॉडी का मैं गार्ड, वो बॉडी तो आते ही डेड बॉडी बना दी उन्होंने, वो तो बॉडी रही नहीं, वो तो डेड बॉडी होगी, तो फिर गार्ड क्या करता? मैं की करता उत्थे? बॉडी थोड़ी, वो तो डेड बॉडी आउंदे ही। खालसा जी कईयां दियां बनाईयां, साडे जथेदार बाबा नारायण सिंह जी मुखी तरना दल, बाबा जी बाबा बाज सिंह जी, बड़ा वड्डा योधा जरनैल बाबा बाज सिंह भी, ते बाबा नारायण सिंह किहड़ा घट आ, ये साडे योधे ने। खालसा जी सानू सामभणे चाहीदे, इन्हां सारियां दा ख्याल आपां ही रखना। लओ खालसा जी हुण ओ बॉडीगार्ड वाली गल ते हो गई ना, ये हुण ओहदी घर वाली नूं पुछदे, आप बताओ क्या हुआ? वो जो दसदी ना भी किदां पटाके, कहंदे चढ़ के आ गया सूर में 2 वीर लड़ाके, उन्हां आउंदियां सारी कंत दे पद ते पटाके आउंदियां तड़ तड़ करती। की होया? ना ओ लैना तो सूर में पटाके आए पैसी, ओ सूर में पटाके आए पैसी, बड़े एंग्री उन्हां दे 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 पैसी। उन्हां कज के जकारा सी गुजाया, भानुमती रो दसरी, इवें ਸਿੰਘਾਂ ने बेटा नूं
ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਤ ਬੇਤੇ, ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਓ ਆਖਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਂਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਣ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਛਲ, ਐਡੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਅਦਬ ਦੇਣ। ਕੋਈ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਦਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇੜਿਓਂ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜਾਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੇਖੋ BL ਰੂਈਕਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਰੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਗਰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪੈੜਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ BL ਰੂਈਕਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗਾ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਬੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਝੱਖੜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਲੋ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਪੈਣੋ ਨੀ ਚੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਪੈਣੋ ਨੀ ਚੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਨੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਭਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੱਡੂਆਂ
नाल मुंह मिठे ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੱਚ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੱਚ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੱਚ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਰੋੜੀ जिंदा सुखा भेड़ो ਚੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ कर नितनेम सूरमिया कीता गुरु अगे अरदास सानू हथी तोरो जी दाता दे के आप दलासा सानू हथी तोरो जी दाता दे के आप दलासा ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ जिंदा सुखा पैणो नी चढ़ के वीर मौत दी घोड़ी सुखा जिंदा पैणो नी चढ़ के वीर मौत दी घोड़ी ओ वीरे सत श्री अकाल जकारा गजाइए एक रल के गज गज निहाल हो जावे शहीदां दे चरणां नूं पावे सत श्री अकाल हथ बन के बेनती एकजुट होइए बड़े तगड़े तगड़े साडे कोल वधिया गुरु दे उत्ते निश्चा रखण वाले मैं करन वाले नहीं तू ही तू अज ये भी साडे विच पता नहीं कित्थों बढ़ गया मैं ये कीता मैं ओ कीता मैं ही सच बोलदा भी दूजे ते झूठ ही बोलदे ये मैं ये नहीं होनी चाहिए मैं मेरी गुरु नानक दे घर च नहीं इत्थे तू ही तू तेरा ही तेरा ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਣੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੱਟੋਪਾਧੀਆ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਰ ਗਏ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੋਵਾਲ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਧਨ ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗ ਲਾਲਟਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਧਗਦਾ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾਲੇ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨੋਵਾਲ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਰੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਇਹ ਜੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਹੇ ਅਬਗਾਹੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬਲੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਭੜਕਾਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਭਜਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭਜਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਤੂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਓ ਯੋਧੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੰਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, 30 40 ਸਾਲ, 39 39.5 40 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਖੜਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਪੈਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਲੜੇ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਡਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਾਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਪੋਥੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਉਹ ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਡ ਦੇਈਏ। ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਅਦਬ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੋ ਕਰੋ ਕਾਰਜ, ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਧੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਗਈਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ
ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰਕਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੰਤਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਸਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਝਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਪੱਡਾ ਬੋਝਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਕੇ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਖਾਲਸਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ, ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਚੰਦ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਤੇ ਦੁਖੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੱਡ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਲੜਨਾ, ਉਂਝ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ। ਡਰ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਦ ਰਹੂ 84 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂ ਭੁਲਾ ਸਾਨੂੰ। 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਆ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਪੈਂਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਿਛੇ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੋਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਭੱਬੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਧਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮੂਹ
ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੱਢ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨਹਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁਖੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈ ਲੈਣ ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਇਓ ਜੀ, ਆਏ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2014 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾੜਾ, ਰੋਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਚੜੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼, ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ AISSF ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ। ਸਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਕੇਵਲ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਗੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸੋਹਣਾ ਦਾ, ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 15 ਤੋਂ 20 ਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਕਰ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਦਲਜੀਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਝਾਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਂਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਬੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ